지금부터 사랑과 기도로 만들어가는 생명 있는 방송 CHB 크리스찬 헤럴드 방송을 시작합니다. 매일 새벽 4시, 매일 밤 11시 하루의 시작과 마무리를 함께하는 CHB 크리스찬 헤럴드 방송은 크리스찬 헤럴드 신문과 가장 인기 있는 기독교 정보를 담고 있는 www.christianherald.com과 함께 오늘도 성실하게 여러분 곁에 함께할 것입니다. 하나님께서 선물로 주시는 오늘 하루를 CHB 크리스찬 헤럴드 방송과 함께 소망으로 열면서 오늘도 하나님을 섬기며 영혼을 사랑하는 복된 하루가 되시기를 바랍니다. 이 새벽을 주님과 AM 1650을 통해 남가주 전역에서 AM 1540을 통해 하와이에서 그리고 인터넷을 통해 전 세계에서 듣고 계시는 이 새벽을 주님과 애청자 여러분, 밤새 평안하셨습니까? 이 새벽을 주님과의 정영철 인사드립니다. 매주 월요일 이 시간에는 프라미스 교회 주일 예배 말씀을 보내드립니다. 오늘은 시편 50편 23절 말씀을 본문으로 감사로 예배를 드리는 자란 제목의 말씀 전해주시겠습니다. 금년도 추수감사주일을 맞이해서 감사한 마음으로 예배하러 나오신 여러분 한 분 한 분에게 우리 하나님의 은혜와 평강이 가득하시기를 주의 이름으로 축원합니다. I want to thank everybody for coming out on this special day in the name of the Lord, in His grace and His love. 1년 전 샌디가 다녀갔을 때 많은 분들이 많이 힘들어했던 것을 기억하시죠? Many people remember the difficult times that we've had when Hurricane Sandy passed through. 파워가 끊어져서 일주일째 온수가 따뜻한 물이 나오지 않았을 때 많은 분들이 샤워 때문에 고생을 했습니다. There was a lot of people who suffered because they didn't have water to shower with during the week. We had no power with Sandy coming through. 어느 가정에 신방을 갔더니 그 따뜻한 물이 안 나오니까 집 앞에 있는 길을 30분 동안은 왔다 갔다 하면서 계속 조깅을 했답니다. There was one place I visited on a pastoral visit, and I saw that because they had no hot water, they were jogging to warm up for 30 minutes back and forth in the front of their house. 그래서 땀을 흘린 다음에 찬물로 이를 악물고 샤워를 했다고 합니다. So after sweating, they would pour cold water over their bodies, and that would be their shower for the day. 오늘 아침에 몸을 씻으면서 이렇게 따뜻한 물, 찬물이 쉽게 나오는 것에 대해서 하나님 앞에 감사한 생각이 들었습니다. So I thought that in this day where we have cold and hot water so easily, that I'm very thankful for the Lord in this particular day. 할렐루야. Hallelujah. 생각해 보면 참 하나하나 감사하지 않은 것이 하나도 없습니다. When we think about it, there's nothing that we can't be thankful for. 그래서 유대인 신학자 피오레는 말하기를 생각해 보라. 그러면 감사가 넘치게 될 것이다. 이렇게 말했습니다. So the Jewish theologian Fiore once said that if you think about it, there is nothing that we cannot be thankful for. In short, think and thank. 생각하고 감사하라. 하나님의 은혜가 아닌 것이 하나도 없습니다. There's nothing that we can't thank according to God's grace. 그래서 하나님은 오늘도 우리에게 말씀하십니다. 범사에 감사하라. So the Lord is saying us right now, be thankful in all circumstances. 바로 방금 전에 우리 브라이언 리 목사님을 통해서 범사에 감사하라는 메시지를 우리가 잘 들었습니다. 감사합니다. So we had a time where we shared on this being thankful in all circumstances a few minutes before. 이 귀절을 모르는 사람은 없습니다. There's nobody who does not know this verse.
그런데 이 말씀대로 사는 것은 참 쉽지 않습니다. But it is very hard to put this verse into action. 왜냐하면 그냥 감사하라 하면 좀 쉬운데 Because it's easy to say to be thankful sometimes. 그런데 그 앞에 범사해라는 이 단어가 있어서 좀 어렵습니다. But it's difficult because it says in all circumstances. 그래서 신앙생활은 이 부사, 애드버브를 잘 지켜야 성숙한 사람이 될 수 있습니다. So in our Christian lives, we must be able to protect and to observe that one word, all circumstances. 그런데 이 말씀을 가장 모범적으로 잘 지키신 모델이 있는데 그분은 바로 예수님이십니다. There is one person that was the example, the prime example for this model, and his name was Christ Jesus. 요한복음 6장에 기록된 유명한 이야기, 오병이어의 이야기가 나오죠. There is a very famous story in the book of John, 6:3-18. And that is the story of the 5 loaves and the 2 fish. 우리가 그 말씀을 읽을 필요가 없습니다. 왜냐하면 여러분들이 너무나 잘 아시는 이야기이기 때문입니다. There's no need to review the story because it's such a famous story. I'm sure all of you already know. 여러분 생각해 보십시오. 지금 한쪽에는 배가 고픈 5,000명 이상의 사람들이 앉아 있습니다. Let's just picture it for a moment. When you think that in front of you, you see 5,000 starving people. 그런데 우리 손에는 가진 것은 거의 아무것도 없습니다. 그저 빵 5개와 물고기 2마리밖에 없습니다. But on our side, we have almost absolutely nothing. We only have the 5 loaves of bread and 2 fish. 이것 가지고 이 사람들을 먹인다고 하는 것은 말도 안 되는 이야기입니다. To think that we can feed 5,000 people with what we have is utterly ridiculous. 디맨드는 이렇게 많은데 서플라이는 요거밖에 안 됩니다. The supply in relationship to the demand is staggeringly different. 바로 이런 엄청난 불균형 사이에 예수님의 기도가 중간에 자리 잡고 있습니다. And in this situation, we can see Jesus' prayer in this time. 예수님은 이때 뭐라고 기도하셨을까요? What did Jesus pray? What would he have prayed in this time? 여러분이라면 이럴 때 어떻게 기도하십니까? If it was you in that situation, how would you have prayed in that situation? 아마 이렇게 기도할 겁니다. Probably would go something like this. 하나님 아버지, 지금 여기에 이렇게 내가 이번 달에 페이해야 할 빌들이 수북히 쌓여 있습니다. Lord, this month I have all these bills that I need to pay. 그런데 이번 달에 제 수입은 지난달보다도 작아서 애게게 요거밖에 없습니다. But what I received this month is so much less than last month, and I only have a very little left to pay. 큰일 났습니다. 도와주셔야 되겠습니다. Lord, I need your help. 하나님은 능치 못한 일이 없으신 분이니 Since you, Lord, are all powerful, 이 부족한 부분을 채워 주실 줄로 믿습니다. we just pray that you fill in the gaps, Lord, of the places where we fall short. 오래전에 광야에서 기적의 음식 만나와 메추라기를 보내주신 것처럼 Just like the time in the wilderness where you sent down manna like rain to the hungry people of Israel. 이번에 우리 가정에 동일한 기적을 베풀어 주십시오. We need your help and your miracle here right now. 그래서 하나님의 하나님 되심을 보여 주시옵소서. So show us, Lord, that you are the God of all gods and our God that looks out for us. 아마 그렇게 간청하듯이 때를 쓰듯이 기도할 겁니다. In any case, we would probably pray something along those lines. 그런데 예수님은 오늘 전혀 다른 기도의 모범을 보이십니다. But we see here a very different structure in the way that Jesus prayed. 청원의 기도가 아니라 감사의 기도를 드리십니다. It was not a prayer of supplication, instead it was a prayer of thanksgiving. He gave thanks. He gave thanks. 예수님은 그 얼마 안 되는 음식을 손에 드시고 하늘을 우러러 축사하셨습니다. He was thankful for the little that he had, and he looked up to heaven and was praying and declaring his thankfulness. 부족함을 채워달라고 때를 쓰는 기도가 아니었고 It wasn't a prayer that asked God to fill in the parts that he was missing. 모자라지만 충만 자체이신 아버지께 그것을
보여드리면서 도와주실 것을 확신하고 감사하는 기도를 드리고 있는 것입니다. But he was sure that his father would help him, and instead was thankful for the little that he had and the little that the father had supplied to him. 사랑하는 성도 여러분, 예수님이 드린 그 감사 기도의 구체적인 내용이 뭔지 우리는 그 이상은 잘 모릅니다. Saints, we don't know exactly what the words of that prayer were. 그런데 우리가 분명히 아는 것이 한 가지 있습니다. But there's one thing that we do know for sure. 그것은 예수님의 기도가 끝나자마자 이상한 일이 벌어졌다는 사실입니다. It was that as soon as he finished praying, there was an alarming event that happened. 기적이 일어나기 시작한 것입니다. There was the beginning of the time of miracles. 문제가 해결되기 시작한 것입니다. The problems began to be solved 하나님의 방법으로, through God's ways, 하나님의 능력으로, through God's power, 하나님의 지혜로 through God's wisdom. 감사가 능력이 되는 줄로 믿습니다. And we believe that that thankfulness became power. 기도의 시작이 기적의 시작이 되는 줄로 믿습니다. The beginning of prayer is the beginning of miracles. 유대인 랍비 나흐만이라고 하는 사람이 쓴 empty chair, 빈 의자라는 작은 서책자가 있습니다. There was a Jewish rabbi by the name of Naaman that wrote a small booklet named The Empty Chair. 거기 보면 이런 짤막한 이야기가 나옵니다. If you look in that booklet, there is this one short story. 하나님이 당신에게 아무개야 요즘 어떻게 지내니? 이렇게 물으실 때 And God was asking him, Naaman, during this time, how are you faring? 예, 요즘 아주 좋습니다. 하나님의 은혜로 감사하며 살고 있습니다. 이렇게 대답을 하면 And he said that if he replied saying, Lord, I am doing well. I am doing well by the grace that you have given me. 그래? 요즘 너 힘든 일이 많은 걸 내가 아는데 그런데도 좋다고 그러고 감사하다고 그러니? And then God would reply, really? Even in this hard time when you are suffering, you are thankful for the little that you have? 그러면 너에게 진짜 좋은 게 뭔지, 진짜 감사한 게 뭔지 내가 너에게 보여줘야 되겠구나. Then I will show you exactly what it means, a time that you should be thankful for and exactly what it means to have something. 그래서 위로부터 더 좋은 것을 선물로 주신다는 것이고 So it means that he would give more and better things than that he has right now. 반대로 아무개야 너 요즘 어떻게 지내니? 라고 물으실 때 But on the other hand, when God asks, Naaman, how have you been? 하나님 저 요즘 죽지 못해 삽니다. And he responds by saying, Lord, I'm having the most difficult time of my life. 인생이 너무 힘듭니다. My life is so hard. 죽고 싶습니다. I want to die. 어째 이런 일이? Why me? Why me? 그러면 하나님께서 이렇게 대답하십니다. Then God will answer in this way. 야, 그 정도 가지고 죽고 싶다고 그러냐? 그 정도 가지고 힘들다고 그러냐? Are you really suffering that much from that little bit that you're suffering? Are you really in that much need for that little bit for the situation that you're in right now? 그럼 너에게 진짜 죽고 싶은 일이 뭔지, 진짜 힘든 일이 뭔지 한번 보여줄까? Then I will show you what it really means to suffer. 여러분, 어떤 태도로 사시겠습니까? It's all up to you. So how are we going to choose to live? It is all up to you. 오늘 시편 50편 23절에 보니까 감사로 제사, 곧 예배를 드리는 자가 나를 영화롭게 하나니 그의 행위를 옳게 하는 자에게 내가 하나님의 구원을 보이리라 말씀하셨습니다. It says here in Psalm 50:23, those who sacrifice thank offerings honor me, and to the blameless I will show my salvation. 감사로 하나님 앞에 나아갈 때 하나님께서 놀라운 구원과 기적을 오늘도 우리에게 베풀어 주실 줄로 믿습니다. We believe that when we go out with a thankful spirit, that God will bring us a time of miracles and a time where He blesses us. 숨가쁘게 달려온 한 해를 돌아보면서 교회적으로도 감사할 일이 몇 가지가 있습니다.
When we look at the things that happened in the past few months, there were so many things, even in this church, that we are thankful for. 우선 아틀란타와 뉴저지, 맨하튼 그리고 퀸즈의 4개 성전을 아우르는 통합 헌법이 은혜롭게 다 통과가 되었습니다. We have recently drafted a joint constitution between all 4 campuses of the Atlanta, Manhattan, Queens, and New Jersey Church. 그래서 우리 교회 38년 역사상 처음으로 여러 성전 한몸 시대가 열렸습니다. So for the first time in 38 years, we have found a drafted constitution that we can get behind all together as one body at Promise. 그래서 다성전 교회 이 시스템은 오늘날 미국에서도 가장 크게 부흥하는 교회들이 공통적으로 취하는 그런 새로운 추세인데 It's a system that even the largest of churches and the most successful of churches here in America have been following. 그래서 지리적인 위치와 상황은 다르지만 모든 성도들이 한 방향, 한 뜻으로 힘을 모아서 마치 다양성 속에 일치를 경험하며 그 목표를 향해서 나아갈 수 있는 좋은 그릇입니다. It's a system that incorporates everybody from all different walks, all different places to go forward in one direction and one vision that we can glorify God by going together in that one direction. 그래서 이렇게 여러 가족들이 이제 힘을 합심으로 지금까지 했던 일보다 앞으로 더 위대한 일을 하나님의 나라를 위하여 하게 된 줄로 믿습니다. So we believe that in this time where we come together as one family, that greater things are yet to come and they will be done in these times to become. 두 번째로는 금년 초 두 번째 중남미 축구 선교를 통해서 4개 나라의 9개 경기장에서 30만 명의 어린이와 1억 명의 시청자들에게 복음의 광채를 우리가 비추었습니다. We also had great success in the soccer missions in 4 different countries, 9 stadiums, 300,000 children, and 100 million viewers. 우리 힘으로는 감히 꿈도 꿀 수 없는 그런 일들을 하나님께서 이루어 주셨습니다. And then from that, there were some things that we didn't even think were possible that happened during those times. 이것은 하나님의 마음과 관심이 바로 저희 일에 있고 저희를 기뻐하시기 때문입니다. It's because we were going forward joyfully in the Lord, and we maintained that joyful spirit in the Lord. 앞으로 50일 후에는 베네수엘라와 콜롬비아에서 또 한 번 아이들의 함성이 온 스테디움에 메아리 치게 될 것입니다. In the next 50 days, we are going once again to Venezuela and Colombia, and we will start this mission again in a stadium there. 어릴 적 받은 은혜가 평생 가는 것을 생각하게 될 때에 이번에 이렇게 복음을 받은 아이들이 앞으로 10년 후, 20년 후에 자기들의 사는 마을을 변화시키고 도시가 바뀌고 그리고 나라가 새로워질 줄로 믿습니다. We believe in investing in the lives of the young and in the children. Because these are the children, once their lives become transformed, in the next 10, 20 years, they will be leading their nations to revival. 세 번째로는 금년의 414 윈도우 운동이 이제 운동의 차원에서 세계적인 조직으로 나아가는 발판이 마련된 것을 감사합니다. We're also very thankful for this past year, the 414 window, that we've been able to unite under that. 어린이 선교 열풍이 이제 중남미를 중심으로 아시아와 아프리카와 유럽으로 계속 확산되는 가운데 The 414 windows has been expanded not only in South America, but in Asia, in Europe, and in Africa as well. 금년 2월에 한국의 분당에서는 전 세계에서 유명한 신학자들이 함께 모여서 이제 이 어린이 선교 운동에 성경적, 신학적, 그리고 아이들의 연령에 따른 사회 심리학적인 그런 여러 가지 이론적인 기초를 의논했습니다. The past February in Bundang in Korea, the leaders of the 414 window have met, and they all discussed the theology, the foundation, the biblical foundation, as well as the social, psychological state of the kids in order to come up with a program that best fit the 414 window. 그래서 이 운동이 그냥 주먹구구식의 어떤 움직임이 아니라 이제 이론적 기초를 단단하게 갖춘 그런 운동으로 자기매김을 하게 되었습니다. So from that moment on, we have found that we had a theoretical foundation for
the 414 window, and we've been able to move forward on that solid foundation. 그리고 바로 지난달에 태국의 수도 방콕에서 열린 네 번째 글로벌 서밋에서는 We also, at the last global summit, the fourth global summit in Bangkok, 어린이를 단순히 선교의 대상으로만 생각하는 것이 아니라 이제는 선교의 파트너로 여기자는 주제가 등장했습니다. in that summit we discussed that it is no longer applicable to look at children as a ministry target. Rather, we are looking at children as ministry partners. 그래서 어린이를 우리의 미래가 아닌 이미 현재로 인식함으로써 이제 어린이와 어린이들의 선교적 위상을 100년 만에 처음으로 제자리로 주님이 기뻐하시는 자리로 옮기는 전환점을 제공하게 된 것입니다. So with this ideology that our children are our future, the children are the ones that are going to feed the nation, for the first time in 100 years we have reestablished this practice. 아울러 새해 2월 달에는 이 운동의 중심 지도자들이 이제 뉴욕에 모이게 될 것인데 And so the next meeting, we're going to bring it back to the birthplace of the 414 window here in New York. 바로 414 윈도우 운동의 실제적 산실인 바로 이 프라미스 교회에 모여서 세계적인 조직으로 정식으로 발돋움하는 모임을 갖게 될 것입니다. And we're going to have a spirit-filled, wonderful meeting here at Promise Church, here in the birthplace of the 414 window. 이런 모든 일들이 하나님의 은혜 가운데 금년 한 해 동안에 우리 교회를 통하여 이루어 주셨습니다. So we believe that we were able to get to this point in our church through the grace of God. 모든 일을 가능하게 하시는 하나님께 우리 한번 감사와 영광의 박수를 Let's give him 올려드립니다. a hand clap of praise. 할렐루야. Hallelujah. 끝으로 최근에 새롭게 수리하고 단장된 기도원이 이제 아름답게 단장이 돼서 여러분들을 지금 기다리고 있습니다. We have Renovate? We have renovated our retreat center, and it looks beautiful. It looks amazing, and it is ready for everybody to behold. 옛날에 헤브론 수양관의 아름다운 그 은혜의 추억들을 간직하시는 분들이 많으실 것입니다. There are many of you who can testify to the wonderful times and memories that we've had at this place. 그만한 규모는 아니지만 아담하면서도 아주 영감이 넘치는 그림에서 보는 것처럼 저런 기도원이 준비되었습니다. And as you can see, even though it might not be the same retreat center that you remember, we can see that it is a new and beautiful place that we will be looking forward to in the future. 물가에 심기운 나무처럼 위로부터 내리시는 하나님의 축복이 저 기도원을 통하여 많은 일꾼들과 성도들에게 임하게 될 줄로 믿습니다. We firmly believe that at this retreat center, God will use that place mightily and for His kingdom. 시대와 역사 앞에서 우리 교회에 아름다운 꿈과 비전을 주시고 또 이 사명의 깃발 아래 함께 수고하는 뜻 있는 성도들이 이렇게 모여서 함께 예배하고 함께 일할 수 있게 되었으니 이 또한 하나님 앞에 감사할 일입니다. We give thanks to the Lord for this time where we get together and we can reflect on all the things that He's done for us through His grace, the blessing He's poured out to us. And we're thankful for all the saints that are gathered here today that you have been faithful in the walk of the church up until this point. So thank you. 0.3초의 기적이라는 말이 있습니다. Miracle of 0.3 seconds. The miracle of 0.3 seconds. 어려운 얘기가 아니라 하나님 감사합니다. Can you say Father, thank you? Would you say? Yeah. Father, thank you. It took just 0.3 second. 우리가 범사에 어떤 상황 속에서도 제일 먼저 물론 우리가 간구도 해야 되고 청원의 기도도 해야 되겠지만은 제일 먼저 첫 단추를 Father, I give you thanks 라고 그렇게 시작하고 할 때 하나님께서는 그 감사를 통하여 그 다음에 감사할 제목들을 계속해서 우리에게 주실 줄로 믿습니다.
So we believe that there are many things that we have to do in our prayers and ask for, but in those 3 seconds when we say, Father, I thank you, in those 3 seconds, we believe that He will give us many, many more things to be thankful for once we said those words. 오늘 감사 주일을 맞이하면서 그렇게 여러분 범사에 감사하라라는 말씀을 오늘부터 한번 실천하실 수 있겠습니까? From this day when we have gathered here, can we all live together in our thankfulness in all circumstances? 그냥 감사하라가 아니고 범사에 감사하라고 하신 말씀을 믿음으로 실천하시겠습니까? Can we go forward in faith, in our hearts, that we're not just thankful in certain times, but we're thankful in all circumstances? 주님이 그렇게 하셨더니 오병이어의 기적이 일어났음을 기억하십시오. Because when the Lord gave that prayer of thanks, there was the miracle of the 5 loaves and 2 fish. 다 자리에서 한번 일어나시겠습니다. Let's all rise. 지금까지 프라미스 교회 주일 예배 말씀을 보내드렸습니다. 프라미스 교회는 뉴욕 플러싱에 위치하고 있습니다. 신앙상담이나 교회에 대해서 좀 더 자세히 알기 원하시는 분은 전화 718-321-7800 718지역 321-7800번이나 홈페이지 promiseny.com으로 들어가시면 도움받으실 수 있습니다. 크리스천 헤럴드는 신문과 라디오는 물론 TV, 인터넷을 통해 예수님의 복음을 가장 멀리, 가장 많이 전하는 종합 미디어입니다. 이런 사역을 감당하기 위해서는 우리 애청자 여러분의 후원과 기도가 절실히 필요합니다. 예수님이 우리에게 맡겨주신 이 지상 사역에 함께 동참하시지 않으시겠습니까? 내가 너희에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라 말씀하신 우리 예수님의 지상 명령에 함께 동참하시기 원하시는 분은 전화 213-353-0777 213지역 353-0777번으로 전화 주시면 자세히 안내해 드리겠습니다. 지금 여러분께서는 AM 1650과 인터넷을 통해 미 전역과 전 세계에서 하와이에서는 AM 1540으로 방송되는 크리스천 헤럴드의 이 새벽을 주님과 일부 함께하고 계십니다. 방송 시간과 설교 편성표는 크리스천 헤럴드 신문 주간 편성표나 홈페이지 cheraldus.com에서 확인하실 수 있습니다. 계속해서 울타리 선교회 나주홍 목사님의 울타리의 시간이 방송됩니다. 안녕하세요. 울타리 선교회 나주홍 목사입니다. 오늘은 좀 생소한 말씀을 좀 드리고 싶네요. 사람들은 많이 알기도 하죠. 문화유산이라는 것에 대해서 말씀드리고 싶어서요. 단어 중에 유산이라는 단어는 왜 그런지 부유한 사람들, 부유층에만 사용되는 단어 같은 느낌이 들죠. 유산 상속이라느니, 유산을 얼마나 받았느니 하는 말은요, 보통인들에게 어색한 단어잖아요. 그런데 요즘 언론에서 자주 나오는 단어가 문화유산이란 말이 있죠. 이것은 어느 개인의 것이 아니에요. 그리고 나라의 큰 재산이기 때문이죠. 따라서 문화유산이 많은 나라일수록 역사도 깊고 문화가 발달한 나라라는 데서 의미가 깊습니다. 우리는 어떤 유산을 받았는지요? 문화유산은 장래의 문화적 발전을 위해서 다음 세대 또는 젊은 세대에게 계승하거나 상속할 만한 가치를 지닌 사회의 문화적 소산을 말하죠. 과학, 기술, 관습, 규범 및 정신적, 물질적 각종 문화재, 문화양식 따위를 모두 포함합니다. 문화재는요, 조상들이 남긴 건물, 조각, 공예품, 서적, 서예, 고문서 등의 그 유물이나 유적 가운데서 역사적, 예술적 가치가 높거나 역사 연구의 자료가 되는 유형 문화재, 연주, 무역, 음악, 공예, 기술 등에서 역사적, 예술적 가치가 높은
무형문화재 및 기념물, 민속자료 등을 통틀어서 일컫는 말이기도 하고요. 대한민국에서는요, 문화재를 아끼고 보호하여 후세에 잘 물려주기 위해서 1962년에 문화재보호법을 제정하였다고 합니다. 그럼 문화재의 종류가 어떤 것이 있을까? 문화재는요, 크게 지정문화재와 비지정문화재, 향토, 유적, 유물 등으로 나누어집니다. 국가지정문화재는요, 문화재청이 문화재해법에 의해서 문화재위원회의 심의를 거쳐 지정한 중요 문화재로서 국보, 보물, 중요 무형문화재, 사적, 명승, 천연기념물 및 중요 민속자료 등 7개의 유형으로 구분된다고 합니다. 첫째, 비지정문화재는요, 문화재보호법 또는 시도의 조례에 의해서 지정되지 아니한 문화재 중 보존할 만한 가치가 있는 문화재를 지칭한다고 하죠. 두 번째, 시도 지정문화재는요, 특별시장, 광역시장, 도지사, 이하 시도지사가 국가지정문화재로 지정되지 아니한 문화재 중에서 보존 가치가 있다고 인정되는 것을 지방자치단체의 조례에 의해서 지정한 문화재로서 유형문화재, 무형문화재, 기념물 및 민속자료 등 4개의 유형으로 구분된다고 합니다. 등록문화재는 지정문화재가 아닌 근현대 시기에 형성된 건조물 또는 기념이 될 만한 시설물, 형태의 문화재 중에서 보존 가치가 큰 것을 말한다고 하네요. 문화재료로는요, 시도지사가 시도지정 문화재로 지정되지 아니한 문화재 중 향토문화 보존상 필요하다고 인정하여 시도조례에 의해서 지정한 문화재를 지칭한다고 합니다. 나라가 전쟁이 일어나면요, 가장 걱정되는 것이 문화유산이 파괴된다거나 분실되는 일이 많아지게 되죠. 우리나라 문화만 보더라도 일본과 중국에 빼앗긴 여러 가지의 문화유산들이 있습니다. 저는요, 괜히 마음속으로 이란이라든가 이라크라든가 그 중동에 정말 많은 문화재들이 저렇게 오래도록 치고받고 싸움을 하고 뭐 폭탄이 터지고 이러니 거기에 꼭 중요한 그 문화재 같은 것들이 많을 터인데 그게 다 파괴되는 것 같아서 때로는 그렇게 마음이 아프고 막 안타깝더라고요. 요즘 들어 우리나라가요, 부강해지면서 옛날에 뺏겼던 유산들을 도로 찾아오느라고 애들을 쓰기도 하고 문화유산을 행여라도 찾게 되는 날에는 그 행사가 엄청나지죠. 모두가 기뻐 우리 문화의 귀중함을 알리고 되찾은 기쁨을 만끽하게 되는데 그 나라 문화가 그 민족을 대변해 주기도 하지만 그 민족의 우월성을 나타내 주는 것이기도 해요. 요새 TV 보면은요, 그 전에 전쟁하느라고 잃어버렸던 문화재가 지금 되찾게 되는 경우가 지금 있어요. 우리 6.25 때 미국 병사가 몰래 들여와가지고요, 몰래 미국으로 가져와가지고는 이제 시간이 오래졌으니까 그걸 살짝 팔으려고 내놨다가 걸렸어요. 그래서 훔친 게 걸려서 다시 우리 한국으로 돌아가게 됐는데 그 순서도 참 너무 오래 걸려요. 그래서 그게 우리 같으면 훔친 거면 빨리 내놔야 될 것 같은데 그러지 않고 여기서 훔친 거기 때문에 그 또 순서가 많답니다. 그래서 수속을 밟은 다음에 아직도 우리나라로 돌아가지는 못했지만 곧 돌아갈 겁니다. 문화유산은 과거의 흔적이자 역사의 산물이고 과거로부터 물려받은 것으로서 현재 우리가 더불어 살아가고 미래 세대에 물려줘야 할 중요한 자산이지요. 본질적으로 재생될 수 없는 성격을 지녔고 과거에서 현재로 이어지고 현재에서 미래로 이어지기 때문에 지속 가능성을 지니고 있죠. 이처럼 소중한 문화적 자산이 훼손이나 분실로 인해서 정말 훼손되거나 사라진다면 인류에게는 큰 불행일 수밖에 없지요. 정말 아까운 것들이 옛날에 다 없어진 거 많아요. 때로는
땅속에서 다 나오기도 하지만 그렇지 못하고 없어져서 찾지 못하는 것들도 많지요. 이런 배경하에 유네스코는 창설 이래 문화유산의 보호를 중점 추진 과제로 정하고 인류의 소중한 문화적 자산을 보호하고 보존하기 위해서 국제협약의 제정, 국제회의 개최, 자료 발간 등 다양한 노력을 기울이고 있습니다. 특히 1972년 세계문화 및 자연유산 보호 협약, 2003년 무형문화유산 보호 협약을 제정하고 세계 기록 유산 사업을 전개함으로써 세계적 가치를 지닌 유산들이 개별 국가의 소유일 뿐만 아니라 전 세계인들이 가꾸고 보존해야 할 인류의 공통 자산이라는 점을 강조하고 있습니다. 유네스코 한국위원회는요, 관련 부처와 협력하여 한국의 아주 우수한 문화유산을 세계유산에 등재하고 아울러 우리 사회의 문화유산 분야의 최신 국제 동향과 연구 결과를 보급하고 이를 통해서 국내 문화유산 보존 정책 개발에 기여하고자 노력하고 있습니다. 인류 무형문화유산은 유네스코 무형유산 보호 프로그램의 일환으로 전 세계에 탁월한 가치를 지니고 인류 공동으로 보호해야 할 유산을 말하죠. 유네스코 지정 한국의 세계 기록 유산은요, 화성여 수원에 있는 조선시대 성곽이 있고요. 경주에 있는 석굴암과 불국사가 있습니다. 기독교인들은 그까진 뭐 절을 가지고 그러냐고 그럴지는 모르겠지만 그러나 우리 한국 조상들이 정말 그때는 기독교가 잘 모를 때이기도 해요. 석굴암과 불국사를 정말 정성스럽게 지었댔죠. 그럼 경남 합천군의 가야산에 또 해인사의 팔만대장경 전이고요. 그 다음에 서울에 있는 종묘가 포함됩니다. 서울의 창덕궁과 고창, 화순, 강화의 고인돌 유적이 있습니다. 그리고 경주 역사 유적 지구가 포함되어 있습니다. 우리나라는 불행하게도 우리 기독교인들이 정말 잘 이해하기가 힘든 불교의 유산들이 많이 있죠. 비록 불교의 유산이지만 우리 조상들이 한 것, 우리가 그거를 믿음의 무슨 신앙과 관계없이 보호해야 할 문화의 유산이라고 생각합니다. 어머니, 아버지가 물려주신 것들을 다 기독교와 관계없다고 집어 던질 수는 없지요. 유네스코 지정 한국의 세계기록유산으로는 승정원 일기, 조선 왕조실록, 직지 심체요절, 동의보감, 그리고 훈민정음이 있지요. 이 중에 훈민정음 같은 건 얼마나 귀합니까? 유네스코 지정 한국의 세계 무형유산은 종묘제례와 종교제례막이 있고요. 그 다음이 판소리와 마지막으로 강릉에 단오제가 등재되어 있습니다. 위에 열거한 것들은요, 얼마나 소중하고 값어치 있는 것인지 몰라요. 우리나라의 보배일 뿐 아니라 세계의 보배로 등재되어 있는 것이지요. 이번에 등재되어 축제를 이루는 것이 있는데 그것이 한국을 대표하는 아리랑입니다. 이 아리랑을요, 자신의 것으로 만들고자 애쓰던 양심 없는 나라들이 있지요. 바로 중국입니다. 중국하고 일본은 자기네 것들을 해도 될 터인데 꼭 우리나라 것을 자기네 것으로 만들려고 노력을 합니다. 제가 아는 것만 해도요, 우리 인삼하면 한국이잖아요. 근데 그 인삼을 진생이라고 해서 우리가 이름을 뺏겼어요. 그런가 하면 또 꽃꽂이 있잖아요. 꽃꽂이를 또 뺏겼어요. 본자이. 본자이는 분재예요. 분재도 본자이라고 그러죠. 꽃꽂이도 뺏겨가지고 속상해요. 많이 속상해요. 그런가 하면 김치도 기무치라나 그것도 뺏겼어요. 그래서 속상할 때가 너무 많습니다. 그러나 솔로몬의 심판처럼 그 어미가 누구인지를 바로 안 것처럼
우리의 문화 중에 문화인 아리랑을 자신의 것으로 하려던 나라는 패배의 맛을 볼 수밖에 없었죠. 그런가 하면 김치를, 된장을 자신의 음식이라고 말하는 그 파렴치한 인간들이 사는 일본 있잖아요. 어찌 김치와 된장을 자신의 것이라 말할 수 있는지, 그들의 양심 없는 행동을 정말 기독교인인 나는, 저도 용서하기가 무척 어렵네요. 마음속에 울분이 치솟습니다. 그뿐인가요? 그 나라, 그 민족, 그 백성이 살고 있는 나라도 자신의 땅이라고 우기는 그들이니 더 뭐라고 말할 수 있겠는지요. 우리 독도 얘기만 나오면 화나죠? 저도 그 시대입니다. 독도 얘기만 나가도 화가 침입니다. 이것은 우리의 나라 형편이라고 하지만 세계 역사 속에 부인할 수 없는 오랜 문화 역사를 가진 나라들이 있지요. 그 나라는 성경 속에 남아있는 나라들이잖아요. 이란, 이락, 이집트, 이 세 나라만 하더라도 그 엄청난 문화유산들을 볼 수 있지요. 그런데 그렇게 귀한 문화유산들이 모두 파헤쳐지고 있어서 걱정이잖아요. 그저 치고받고 싸우니 어떡하죠? 불 지르고 싸우고요. 수많은 전쟁으로 파괴되고 테러로 무너지고 문화 역사를 보관할 수 있는 능력이나 개념조차 사라져버린 상태가 되었잖아요. 그러다 보니 역사 교과서에 수록된 문화유산을 볼 수 없는 시대가 되기도 했죠. 그저 이름만 남아있을 뿐입니다. 문화유산이란 제목을 정하면서 많은 고민을 했죠. 그러면서도 한 번쯤은 이 중요성을 말해보고 싶었습니다. 문화라고 해서 모두 바람직하고 좋은 것은 아니라는 사실도 알게 되었죠. 물려지고 쉽지 않은 문화를 말하죠. 미국에 오니 한국에서는 학교 화장실이나 공중 화장실에나 볼 수 있는 낙서가 빈 공간만 있으면 그냥 알 수 없는 색깔하고 글씨로 그냥 그림을 참 엄청 그려놨더라고요. 그냥 장식을 했다고 하죠. 참으로 흉측하고 지저분해서 눈살을 찌푸리게 하게 되더라고요. 그런가 하면 그것을 지우러 다니는 사람들을 봤고요. 낙서와의 전쟁이라고 불리울 정도로 심한 것을 느끼게 되었습니다. 그런데요, 멕시코를 가보니까요, 미국은 또 아무것도 아니더라고요. 멕시코를 가보니 정말 그곳에서는요, 지울 생각도 하지 않더라고요. 알고 보니 그게 멕시코 문화라는, 낙서 문화라는 거예요. 간판도 광고도 모두 낙서처럼 되어 있더라고요. 지저분하기가 말할 수가 없었어요. 그런가 하면 갱단의 표시라고도 하고요. 이런 문화는 유산으로 남기지 말았으면 하는 생각이 저의 생각입니다. 뭐 남의 생각이 아니에요. 저의 생각이에요. 제가 미국에 왔을 때가 1989년이었는데요. 메인 스트리트, 그러니까 벌만, normandy, 웨스턴, 정말 가관이었어요. 얼마나 낙서가 많은지. 근데 지금은 깨끗하게 지워졌는데 이제 낙서를 하면 지우고 낙서를 하면 지우고 같은 벽이라도 여러 가지의 칠이 돼 있어요. 페인트가 돼 있어요. 낙서를 하면 지우고 하면 지우고. 요새는 이렇게 눈에 보이는 낙서를 정말 많이 볼 수가 없는 게 하루 이틀 안에 그거를 지워버리거든요. 근데요, 그뿐인가요? 그 벽에 하는 공간의 낙서가 아닌 걸어 다니는 사람들 몸의 낙서를 하는 것은 어때요? 온 몸에 그림책을 만든 사람이 있는가 하면요. 광고판 아니면 족보, 편지, 추억이 모두를 남기고픈 문신을 온 몸에 새기는 것을 문화라고 말하더라고요. 우리나라에서 한때는 문신이 몸에 새겨진 사람들은 모두 그 삼청대로 보냈던 시절이 있었어요. 그것을 보면 문신이 좋은 의미를 주는 것은 아닌데 이 나라 사람들은 아주 문신을 자랑스럽게 생각하고 또 문신을 통해서 위협을 나타내는데 과시하고 있습니다. 공포의 위협도 가능하고요. 바늘에 찔려도 아파서 눈을 못 뜨는 우리네와는 아주 많이 다른 듯해요. 그 문신을 하는 동안 쾌감은 물론 스릴을 느낀다고 하더라고요. 우리나라 조폭들이 등에 문신한 용 있잖아요. 화려한 모양의 용무늬, 그걸 많이 새겼는데 이 미국에 오니까요. 그거 정도는 문신에 속하지도 않더라고요. 옷 대신에 문신으로 장식하고 다니는 실정이니까요.
글쎄 난 티셔츠 입은 줄 알았어요. 그랬더니 요 손목까지 위에서부터 모두 문신을 했는데 와 정말 무시무시해요. 어떤 사람들은 눈 주위를 까맣게 문신했어요. 그건 또 무슨 경우예요? 나는 그게 점인 줄 알았더니 문신이더라고요. 저는 모르겠어요. 여러분들은 이런 문화는 빨리 사라졌으면 하는 마음인데 이 나라 이민족은 어떻게 생각하고 있는지 때로는 궁금하기도 합니다. 이제 성경 속으로 들어가 보고 싶습니다. 성경 속에는 많은 문화유산이 숨어 있죠. 세상 어느 문학이 성경 속 창세기를 따를 수 있겠는지요. 문학인들이 창세기를 읽지 않고는 글을 쓸 수가 없다고 말할 수 있죠. 문학의 교과서는 창세기랍니다. 그런가 하면 건축 문화는 어떻고 예루살렘 성전이 말해주죠. 교육 문화를 생각해 본다면 어느 교육이 성서를 따를 수 있겠는지요. 성서 속 인물은 지금의 인간 문화재로 손색 없는 인물이 참으로 많습니다. 성경이 말해주는 문화유산은요, 정말 1.1핵이라도 사라질 수 없는 문화유산이고 사라질 수도 없는 문화유산이기도 합니다. 그 말씀은 하나님 말씀이고 그 말씀은 생명의 말씀이기 때문이죠. 그 유산을 받은 우리 믿는 사람들은 상속자의 역할을 담당해야 하지 않겠어요? 상속만 받고 상속자의 역할을 감당하지 못한다면 우리는 그 말씀을 문화유산으로 간수하지 못하고 있다는 증거가 되지 않겠는지요. 우리 부모님은요, 이북에서 신앙 찾아 월남하신 분들이에요. 딸 넷과 노모와 함께 내려오셨습니다. 우리 할머니가 72살에 72세에 오셨으니까 모든 재산 뒤로 하고 가지고 나오던 물건도 다 잃으시면서도 월남을 포기하지 않으셨거든요. 그럴 수 있는 힘이 어디서 생겼는지 아세요? 아마 지금 생각하니 말씀의 중심에 서 있었기 때문이 아닐까 생각합니다. 많이 배우신 분들도 아니셨고 재산이 많은 분들도 아니셨죠. 그러나 항상 자신이 있으셨고 감사하며 즐겁게 사셨거든요. 입에서는 찬양이 쉬지 않았고 삶의 우선순위가 교회였으니까요. 힘들고 어려운 가운데서도 신앙을 잃지 않으셨습니다. 그런 부모님을 보고 자란 우리 형제 자매들은요, 불평을 하면서도 묘한 매력에 이끌려서 당연히 그것이 정답이려니 하고 따랐죠. 언제 어느 곳에서도 무슨 일을 만나도 기도와 찬양을 잃지 않으셨거든요. 모든 것이 하나님의 은혜라 여기셨습니다. 찬송가가 가사가 요즘 말하는 멘토였고 희망이었거든요. 우리 부모님의 그런 삶 속에서 우리에게도 신앙은 자라고 있었습니다. 모태신앙이라는 신앙이 뿌리를 내리고 있었죠. 말씀을 거부하지 않고 신앙을 유산으로 받은 우리 형제 자매들은 부모님의 신앙의 바탕에서 우뚝 섰죠. 그 유산으로 지금 우리가 있는 것입니다. 우리가 자라는 그 당시에는 정말 힘들었거든요. 돈도 없죠. 아는 것도 없고요. 백도 없죠. 오직 어리면서도 교회를 향한 그 발걸음이 우리를 희망으로 인도해 줬죠. 여러분들의 자녀가 잘 되기를 원하십니까? 신앙을 물려주세요. 말씀으로 양육하시고요. 기도로 든든히 서게 하시고 믿음의 열매를 맺을 수 있도록 행동하는 신앙을 가르치십시오. 믿음은 말로 하는 것이 아니랍니다. 교회를 다니는 사람이 아니라 예수님을 믿는 사람으로 바로 서야 합니다. 예수님이 나의 아버지시여 나를 만드신 분이시며 나를 가르치시고 지키시는 분이심을 믿게 하고 오직 그분 한 분만으로 만족할 수 있는 믿음을 키워주세요. 때로는 교회를 다니는 사람은 예수를 믿지 않을 수도 있지만 예수님을 믿는 사람은 교회를 떠날 수가 없습니다. 그것이 바로 교인이냐 성도냐 차이랍니다. 이런 유산이야말로 그 어떤 유산보다도 값지고 보람된 것이 아니겠는지요. 유네스코에 등재되는 것은 아니지만 등재하는 사람으로는 될 수 있으니까요. 재벌들은 그 사업을 유산으로 물려주려고 많은 잘못된 일을 서슴없이 합니다.
그렇게 만들어진 것을 유산으로 물려주어서 좋은 결과는 드물지요. 정말 자녀를 위하고 미래를 위하고 보람된 유산을 원하신다면 말씀과 신앙의 유산을 물려주시면 좋겠습니다. 어느 유산보다도 확실하며 보장될 것이기 때문입니다. 말씀의 유산은 사람을 바로 서게 만들어주고 감사하며 즐겁게 사는 방법을 실천할 것이기 때문이죠. 복음을 전하며 감사와 기쁨으로 살아가며 어려운 이웃을 외면하지 않을 것이고 내게 있는 모든 것으로 하나님을 기쁘시게 할 것이죠. 이런 사람이면 누구에게나 칭찬받고 존경받으며 하나님께는 영광이요 사람들에게는 기쁨이 되는 사람이 될 것입니다. 유산에는 많은 종류가 있습니다. 역사 문화, 인간 문화, 시문화, 에티켓 문화, 교육 문화, 성문화 등등 있지만 이런 문화를 어떻게 잘 지키며 간수하느냐가 더 중요하죠. 성경 말씀 문화도 마찬가지입니다. 말씀을 잘못 해석하여 말씀이 아닌 말씀으로 살아간다면 그것은 유산을 잘못 물려줄 것이며 잘못 간수한 것이라 할 수 있죠. 물려주는 것이 중요한 것이 아니라 바르게 물려주어야 합니다. 말씀 따로, 행실 따로, 신앙 따로 그런 거는 아니겠죠? 하나님 아버지의 자녀라는 유산을 물려주어야 하겠습니다. 아놀드 그라소우는 인격은 당신의 아이들에게 남겨줄 수 있는 최대의 유산이라는 명언을 남겼지요. 저는 이렇게 말하고 싶습니다. 신앙은 당신의 아들들에게 남겨줄 수 있는 최대의 유산이라는 명언을 저도 남기고 싶네요. 유산을 물려받은 것도 중요하지만 잘 보존하고 그 다음 세대로 잘 물려주는 것이 더욱 중요하지 않겠습니까? 특히 문화유산은 보존하기가 쉽지 않습니다. 현 세대에서 중요한 유산이 되는 것도 다음 세대가 관심이 없으면 그대로 도태되거나 사멸되는 경우도 많죠. 보장이 없죠. 문화유산을 위해서는 후세들에게 잘 가르쳐야 되고 성경의 신명기를 읽으면 대대손손 그들의 유산을 남기기 위해 가르치고 또 가르치고 반복해서 외우고 실천하도록 교육시키는 모습이 그대로 그려져 있지요. 여러분들, 우리는 자연의 유산도 좋고 문화유산도 좋고 재산도 좋지만 신앙의 유산을 자손들에게 물려주는 우리 모두가 되기를 원합니다. 감사합니다. 다음 주에 뵙겠습니다. 지금까지 울타리 선교회 나조옥 목사님의 울타리의 시간이었습니다. 울타리 선교회는 노숙자 선교, 선교팀 지원, 불량 청소년 방지 프로그램, 기증받은 식품 나눠주는 사역, 멕시코 티와나시 외곽지역 선교 등을 하는 선교회입니다. 각종 용품, 음식 및 후원금으로 동역하실 수 있습니다. 연락처는 전화 213-819-3300, 213지역 819-3300번으로 하시기 바랍니다. 기적의 영양제 M3를 아십니까? 무슨 병에 걸렸던지 큰 효과를 준다는 그 신비한 기적의 영양제. 혈액에 영양을 공급하여 힘이 생기니까 피곤하지 않고 이제는 지팡이 없이 걸을 수 있다고 많은 분들이 간증을 합니다. 혈액 해독, 기력 회복, 뼈 골수 영양 공급, 심장, 뇌, 혈전 용해. 유태인 회사가 제조한 특수 영양제 M3. 혈액 순환을 잘 되게 하는 최고급 영양제 M3. 크던 작던 아픈 곳이 있다면 M3. 213-435-9600, 213-435-9600번입니다. 정직한 마음으로 권해드립니다. 교계 게시판. 남가주 기독교 교회 협의회에서 제5차 2013 사랑의 쌀 나누기 행사를 합니다. 연말연시를 맞아 소외되고 외로운 이웃들에게 사랑의 마음으로 정성을 담은 쌀을 한 포씩 나누면서 그리스도의 사랑을 실천하고 주님의 사랑을 나누기 위해 실시하는 사랑의 쌀 나누기 행사는 교계단체는 물론 LA 한인회, LA 상공회의소, 민주평통 LA, 한국문화유산재단, LA 한인간호사협회, LA 한인영화인협회 등 각종 한인단체와 기관들 모두 36개의 단체가 참여합니다. 본 행사는 12월 31일까지 사랑의 쌀 모금을 실시하며 모금된 기금으로 구입한 쌀은 12월 21일부터 12월 28일
오전 10시에서 오후 2시까지 LA 총영사관과 지정된 교회에서 배부하게 됩니다. 현재 후원금 접수는 남가주 교회협의회에서 하고 있으며 좀 더 자세한 문의는 전화 323-735-3000번 323지역 735-3000번으로 문의하시기 바랍니다. 그레이스 미션 대학교에서 2014년도 봄학기 신입생을 모집합니다. 본 학교는 플러튼에 있는 은혜 한인교회 캠퍼스에 있으며 제공하는 학위는 4년제 학사, 2년제 석사, 3년제 목회학 석사, 그리고 선교학 박사 과정이 있습니다. 그레이스 미션 대학은 ABHE와 트랙스 정회원 학교입니다. 특히 선교학 석사와 선교학 박사 과정 신입생을 환영합니다. 2014 봄학기 개강은 2월 3일에 있습니다. 그레이스 미션 대학교를 소개하는 오픈하우스가 11월 26일 화요일 오후 7시에 은혜 한인교회 본당에서 있습니다. 좀 더 자세한 사항은 714-525-0088 714지역 525-0088번으로 문의하시기 바랍니다. 교계 게시판에 대한 좀 더 자세한 사항은 크리스찬 헤럴드 신문 교계 소식란을 참조하시기 바랍니다. 주 예수보다 더 귀한 것은 없네 함께 하시면서 이 새벽을 주님과 1부 여기서 마칩니다. 잠시 15 후에 2부에서 돌아오겠습니다. 귀한 것은 없네 이 세상 부귀와 바꿀 수 없네 영죽을 내 대신 돌아가신 그 놀라운 사랑 잊지 못해 세상 즐거움 다 버리고 세상 자랑 다 버렸네 주 예수보다 더 귀한 것은 없네 예수밖에는 없네 주 예수보다 더 귀한 것은 없네 이 세상 명예와 바꿀 수 없네 이전에 즐기던 세상 일도 주 사랑하는 마음 뺏지 못해 세상 즐거움 다 버리고 세상 자랑 다 버렸네 주 예수보다 더 귀한 것은 없네 예수밖에는 없네
귀한 것은 없네 이 세상 행복과 바꿀 수 없네 유혹과 핍박이 몰려와도 주 섬기는 내 맘 변치 못해 세상 즐거움 다 버리고 세상 자랑 나 버렸네 주